आपणकर जदि धनुराशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु आपण 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय रे जानंतु। धनुराशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र मकर संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। ग्रह मानकर राजा सूर्यदेव मकर राशि को चलन करिवे, जहाँकि आपणक राशिर द्वितीय भावकु माने धनर भावकु चलन करिवे। यह सहित शुक्र, मंगल एवं बुध मध्य आपणकर धन भावकु चलन करिवे, जहाँकि आपणकर आर्थिक स्थिति पाई यह अत्यंत शुभ अटे। आपणक पाखकु अनेक दिगरु धन मध्य आसीब। यह सहित गुरु आपणकर सप्तमरे रही आपणकर नक्षत्र परिवर्तन करुछंती। यह मध्य आपणक पाई अत्यंत शुभ अटे, जहा फलरे आपणकर भाग्य गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एही मकर संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही मकर संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी धनुराशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय सूर्यदेव, जय महालक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु, जेहेतु सूर्य आपणकर भाग्य भावर अधिपति एवं पूर्वरु शनिकर दृष्टि सूर्य को ऊपर थिबारु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला। परिश्रम अनुसार आपणको फल प्राप्ति होई पारु नथिला। समस्त कार्य अटकी जाइथिला। घोर आर्थिक संकट देखा देउथिला। धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरीटीए प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही मकर संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु, जेतेबेले एही मकर संक्रांति दिन सूर्य आपणकर द्वितीय भाव माने धनर भाव को चलन करिवे, यह सहित शुक्र, बुध एवं मंगल मध्य धनर भाव को चलन करिवे, तेबे पूर्वर आपणकर जहाँ भी किछि आर्थिक समस्या रहिथिला ताहा एही मकर संक्रांति परे दूर हेबाकु जाउअछि। विभिन्न दिगरु आपणक पाखकु धन आसीब। धन कमाइबा पाई आपणको नुआ नुआ बाट मिलिजिब। आपण किछि एक्स्ट्रा इनकम करबाकु भाबी पारंती। द्वितीय भाव आपणकर घर परिवार भाव होइथाए, तो पारिवारिक सुख मध्य आपणको प्राप्ति हेब। आपणकर बाणी रे मधुरता आसीब। लोकमाने आपणकर बाणी द्वारा आपणको आड़को आकर्षित हेबे। सबुठार बड़ कथा एहा अटे कि पूर्व अपेक्षा आपणकर आय रे वृद्धि देखिबाकु मिलिब। आपणकर डेली इनकम बढ़िब। फाइनेंशियल ग्रोथ हेब। आपणकर बैंक बैलेंस मध्य बढ़िब। जेहेतु आपणक पाखकु मोटा अंकर अर्थ आसीब, विभिन्न दिगरु अर्थ आसीब, तो जो व्यक्तिविशेष माने पूर्वरु ऋण करजर मायजाल रे फसी रहिथिले, करज सुझिबाकु बाट पाउ नथिले, तो एही मकर संक्रांति परे आपण समस्त ऋण करजरु मुक्ति पाइबे एवं समस्त शत्रुमानक ठारु मध्य मुक्ति पाइबे। समय समय आपणक पाखकु आकस्मिक धन मध्य आसीपारे, काहेकिना गुरु मध्य आपणकर लग्न को दृष्टि देउछंती। आकस्मिक धन प्राप्ति हेब। चारि दिगरु आपणकु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेब। चारि गोटी ग्रह आपणकर अष्टम भाव को दृष्टि देउछंती।
ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି, ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମରେ ହାତ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ କିମ୍ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଜମି ପୂର୍ବରୁ ସେଲ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସେହି ପ୍ରପର୍ଟି ସେଲ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ସପ୍ତମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଶନି, ଯିଏକି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ବନିବ, ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି କାମକାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନିବ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଲାଭ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ଲାଭ ଭାବ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ
ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୀମ୍ ଗ୍ରୋମ୍ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।